2008 تقريبا جاي خدمت 3 سنين باش هذيك بون جاي خدينا معناها جديدة ما خدينا حتى كيفاش لكن هي تكون خروج الشعب التونسي مختلف التقاليد حسب زوني خدينا معناها تاعها 5 فيها بوان انتيغوغاسيون. قالوا احنا خاطر التصرف النفايات ما عندناش مازلنا ما عندناش علم فنجيبوا شركه باش تحلم الشركات التونسيه وبعد تعطاهم عقود اللي هما يجيبوا خدامه معناها شنو حسب كراس شروط واحد وياخذوا يخلصوهم في كل شيء وبعد يزيدوهم 24 دينار طرناطه. احنا كي باش تدخل طن نتاع نفايات تو كيف تدخل هذيك نخلصوا شركه 24 دينار طرناطه باش تدخل مصب اللي احنا بنيناه. لكن انت كي تشوف تويك اذا عندك بلديه تهز مركز التحويل ومن بعد مركز التحويل من البلديه عندك وزاره عملت والوكاله بنات وتجيب خاص فهذيك نشوف المتدخلين انت انسى كل شيء غير معقول خاطر في البلدان المتقدمه كي تشوف انت احنا نحبوا كيفاش نشوفوا نحبوا نقارنوا روحنا المانيا الناس اللي بالكدا وحتى منطقيا باش تكون العمليه سلسه تكون باهيه لازم يكون واحد برك واحد يهز لك مقدم دارك وهو يتصرف معناها من الاول للاخر كان باش يهز المصب كان باش يرسكل كان باش اي حاجه باش يخرج طاقه يكون عبد واحد. المشكل في الناس يسكن حدا المصابات الكل ثم ريحه لا تطاق خاصه كبدا ريحه كي معناها في دايره نتاع 2 كيلومتر 3 كيلومتر مثلا كبر الشاكير الناس يعني حتى اللي في العقبه وفي مرناقيه واحد ريحه لا تطاق خاصه الصيف. منين جايه الريحه؟ خاطر الزبله كي شوف تتكبس هكاك انت كي تخلي الزبله خليها نهار انت تخرج ريحه في الدار كامل خلي هو معناها برج شاكير 3000 طرناطه في النهار 3000 طرناطه وقت حمله نظافه تزيد وباش نزيد تعقد المساله اكثر هذاك اللي شفناه للمياه الرشح هذاك الاكسيبيا اللي يحطوه ما نعرفش كيف صارت الدراسات كيف عملوا الدراسات شكون عملها هما وقت الكونسيبسيون وحسب حتى الاعتراف نتاعهم هذا وقت الثوره وقع سوء تقدير يمكن هما جابوش خبراء من اوروبا لي زيكسبير اوروبيان قالوا لهم معناها تقريبا الاكسيبيا هذا اللي باش يجي هو باش يجي نابورت كوا مثلا على كل طرناطه باش يجيك 10 10 متر كيوب. احنا في تونس التقديرات كانت غلط في هذيك الاكسيبيا هذيك تكاثر ياسر معناها هما كانوا يستناو كما نقولوا في النهار 100 جاتهم 250 بداو يعملوا في الليباسا وانت عمال تزيد باسان عمال باش المشكل باش يزيد اكثر باش ومن بعد كيف كثروا لي باسان ولاو يخرجوا في الوديان. Tunisie Recyclage donc, est issu du mouvement qui a eu fin 2011 avec Tunisie Propre, qui consiste à ramasser les déchets qui étaient dans les rues, sur les plages et partout dans toute la Tunisie. Donc quelques membres de Tunisie Propre ont décidé d'aller plutôt en amont du déchet, c'est-à-dire directement donc, chez les gens. Chez les particuliers principalement, et comme l'équipe était plutôt sur la Marsa, c'est pour ça que ça s'est développé d'abord à la Marsa, sur le voisinage, les connaissances et tous ceux qui voulaient bien jouer le jeu de confier leurs déchets matière par matière, parce que c'est ça le principe du tri sélectif, c'était de séparer donc les plastiques d'un côté, tout ce qui est bouteilles, tout ce qui est sacs, et énormément de sacs que donne la grande distribution notamment, et les papiers, les cartons, les canettes d'alu, les boîtes de conserve en fer blanc et voilà et tout ce qui peut se recycler. D'équipement, c'est-à-dire on voit donc un centre de tri avec au moins un local et puis donc du matériel une balance, une presse, un tapis de tri, une camionnette aussi donc pour aller collecter donc directement à domicile. Et le deuxième blocage c'est au niveau habitude et culture. Le tri sélectif, c'est quelque chose qui doit s'apprendre suffisamment tôt en amont pour que quand on est chez soi, à domicile ou même en entreprise, il y ait
il y ait la séparation donc des déchets. Et il faut aussi une certaine confiance, puisqu'on sait qu'il y a eu plusieurs expériences qui ont montré que le tri sélectif était bien fait, et puis après derrière ça finissait avec la même décharge. Donc ça a échaudé donc certaines bonnes volontés. Alors il y a plus de 600 foyers qui sont adhérents sur toute la zone qui va donc de Gamart au Kram, quelques adresses un petit peu plus éloignées comme le lac ou voilà. Principalement on s'est concentré sur la zone du voisinage de l'association. Mais comme voici, c'est le vrai village et en plus c'est l'interlocuteur. Beaucoup d'étrangers, européens ou américains et autres, qui ont déjà connu donc, le tri sélectif dans les pays où ils étaient auparavant. Beaucoup aussi donc, de Tunisiens qui ont eu des expériences donc, en France, en Allemagne, de la pratique du tri sélectif. Et pour eux, c'était beaucoup plus naturel et évident de continuer à le faire ici. Donc ça a été les premiers membres et effectivement on voit la qualité de leur tri donc dans les sacs qui sont très bien éduqués, très bien formés sur le tri sélectif. Et c'est un petit peu plus dur à sensibiliser et à collecter donc, le reste de la population. Il n'y a pas d'argument spécial. Voilà, je pense que c'est vraiment un problème de culture et dès qu'il y aura un plus grand nombre qui va adhérer, il y aura une adhésion de masse, comme on le sait souvent, il faut une bonne exemplarité. Alors, comme c'est du vrai tri sélectif, chaque matière a sa filière. Donc il y a une convention qui est passée notamment avec l'Anged pour le plastique, principalement. Également donc, les autres fournisseurs, donc Sotuver, Ecoplast et d'autres également, qui traitent spécifiquement les matières. Donc nous leur revendons au prix qui est fixé, un prix public, les tonnages ou les kilos quand c'est des plus petites quantités.